गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। लास्ट लेक्चर में આપણે સરેરાશ વેગ અને તત્કાલીન વેગ છે બંને ભણી ગયા છીએ। જોઈએ સરેરાશ વેગની વ્યાખ્યા શું હતી તો કે આપેલા સમયગાળા માટે પદાર્થના સ્થાનાંતરમાં થતા ફેરફાર અને તેને અનુરૂપ સમયગાળાના ગુણોત્તરને આપણે શું કીધું હતું સરેરાશ વેગ। અને જો આ સરેરાશ વેગમાં આપણે સમય છે એ ટેન્ડ્સ ટુ 0 લઈ લઈએ એટલે કે સૂક્ષ્મ સમયગાળા માટે લઈએ तो आज सरेराश वेग है आपने शू आपी देतुं होय छे तत्कालीन वेगनुं मूल्य है आपतुं होय छे। आ साथे आपणे जोयुं हतुं के सरेराश वेगनी दिशा ए स्थानांतरमां थता फेरफारनी दिशामां होय छे। अहींया सुधी आपणे कम्प्लीट कर्युं हतुं। हवे आजे जोवानुं छे ए प्रवेग जोवानुं छे। तो प्रवेगमां पण शरूआत करीए तो के सरेराश प्रवेग। सरेराश प्रवेग कोने कहेवाशे तो के पदार्थना वेगमां थता फेरफार अने तेने अनुरूप समयगाळाना गुणोत्तरने सरेराश प्रवेग कहे छे। जो व्याख्या पदार्थना वेगमां थता फेरफार अने तेने अनुरूप समयगाळाना गुणोत्तरने सरेराश प्रवेग कहे छे। सरेराश प्रवेगने उपर बारनी साइन वडे अथवा तो ब्रेकेट वडे दर्शाववामां आवे छे। सरेराश प्रवेग बराबर सदिश वेगमां थतो फेरफारना छेदमां समयगाळो। वेग एटले हूँ आ रीते लखी सकूँ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाय जे कैप। आ डेल्टा नी साइन छे अंदर आपो तो डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाय अपॉन डेल्टा टी जे कैप। वी एक्स डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी तो जो डेल्टा वी ना छेद में डेल्टा टी तो ए कहवाय तो डेल्टा वी एक्स ना छेद में डेल्टा टी एटले एक्स कहवाशे। तो सरेराश प्रवेगनुं सूत्र शुं मळ्युं आपणने ए एक्स आई कैप प्लस ए वाय जे कैप। सरेराश प्रवेगनी दिशा ए वेगमां थता फेरफारनी दिशामां होय छे। तेनो एकम तो के एकम छे मीटर पर सेकंड स्क्वेर। नॉर्मली जे आपणे वेगमां भण्या ए सेम मेथड थी आपणे जोवानुं छे सरेराश प्रवेग। ओके चालो आगळ वधीए। तत्कालीन प्रवेग तो मैं तमने हमणां जस्ट जे रीते बात करी ए रीते के समयगाळो छे ए टेन्ड्स टू 0 लई लईए के सूक्ष्म लई लईए तो जे पण प्रवेग मळे छे एमने तत्कालीन प्रवेग कहेवाय छे। तत्कालीन प्रवेग माटे जो एक कण छे एनी गतिपथ दर्शावेलो छे। एक्स वाय समतलमां कणना गतिपथ दर्शावेला छे। चारेयमां एक सरखो दर्शाववा माटेनो प्रयत्न करेलो छे। ओके कोई टी इक्वल टू टी समये कण अहींया वी कणनो वेग छे ए वी छे। हवे कोई डेल्टा टी समयगाळो એટલે સમયગાળો જો હું મોટો લઉં તો અહીંયા ધારો કે સમયગાળાએ એનો વેગ આવે છે કંઈક આ દિશામાં। આપણે શું કીધું કે કણના ગતિપથના કોઈ પણ બિંદુ પાસે દોરેલો સ્પર્શક તો એ બિંદુ પાસે વેગની દિશા આપે અને એને હું વિડેશ કહું છું। ઓકે તો આ જે છે એ દિશામાં હું ફરી પાછો વેગ દોરી દઉં તો આ રીતનું છે તો એ દિશામાં મેં શું દોરી દીધું વિડેશ। તો આ બેવને જોડતા જે મળે છે आ शेनी दिशा आवी तो के वेगमां थता फेरफारनी अने वेगमां थता फेरफारनी दिशामां शुं हशे प्रवेग हशे। तो इन शॉर्ट तमे एम पण कही शको के प्रवेगनी दिशा। ओके हवे समयगाळो छे अहींया जो एटलो मोटो हतो हवे हूँ समयगाळो नानो करूं छुं। धारो के कण अहींया पहोंच्यो तो आ समय आने स्पर्शक दौरो तो आ समय आनो स्पर्शक छे कंईक आ रीते आवशे। समयगाळो छे नानो नानो करता जईए तो आने समांतर सदिश छे हूँ आ रीते दोरूं तो आ आवी गयुं डेल्टा वी नी दिशा। ओके आ आव्युं विडेश। तो आ पण आपणने शुं आपे छे प्रवेगनी दिशा आपे छे। तेवी रीते आगळ वधीए। हजू समयगाळो सूक्ष्म करी नाखुं तो हजू समयगाळो सूक्ष्म करता हूँ अहींया અહીંથી आ रीते एक वेग दोर्यो। कोईपण बिंदु पासे आपणे शुं दोरी दईशुं टेन्जेंट एटले के नॉर्मल दोरी देता एटले के स्पर्शक दोरता। धारो के स्पर्शक दोरता स्पर्शक छे कंईक आ दिशामां आव्यो आव्यो विडेश। तो एने समान मूल्यनो सदिश छे हूँ अहींया दर्शावी दऊं तो प्रवेग छे एटले के डेल्टा वी नी दिशा आवी ए दिशामां प्रवेग हशे। आ शुं आवी गयुं सदिश विडेश। हवे समयगाळो सूक्ष्म करता करता हूँ ए पॉइंट पासे ज एमने स्पर्शक दोरी दऊं तो समयगाळो टेन्ड्स टू 0 थई गयो तो आ जे दिशा आवी ए ज प्रवेगनी दिशा हशे। जो अहींया प्रवेगनी दिशा कन्टिन्युअसली आ रीते हती हवे शुं आवी गई अहींया। पण आमां खास तमारे ध्यान ए राखवानुं छे के जो एक परिमाणमां गति एटले के सुरेख पथ पर गतिनी वात करता था जे आगळ चेप्टर भणी गया त्यां वेग अने प्रवेग कां तो एक ज दिशामां अथवा तो पछी परस्पर विरुद्ध दिशामां होय।
આપણે જોયું હતું કે પ્રતિપ્રવેગી ગતિ હોય તો વેગની વિરુદ્ધ દિશામાં છે પ્રવેગ આવે, અને જો પ્રવેગી ગતિ હોય તો વેગમાં વધારો થાય એટલે વેગની દિશામાં જ પ્રવેગ હોય. પરંતુ અહીંયા દ્વિપરિમાણ એટલે કે સમતલમાં ગતિ અને 3D ત્રિપરિમાણમાં ગતિ, આ બેઉ કેસમાં વેગ અને પ્રવેગ વચ્ચેનો ખૂણો 0 થી લઈ 180 ની વચ્ચે કોઈ પણ હોઈ શકે છે. આ ખાસ નોટ ડાઉન કરવા જેવી વાત. કેમ કે આ છે આપણને ઉપયોગી થશે. એમાં સીધું જ કહી શકતા હતા કે એની દિશામાં અથવા તો વિરુદ્ધ દિશામાં છે, પણ અહીંયા એક ખૂણો શું હશે તો કે 0 થી લઈ અને 180 ડિગ્રીની વચ્ચે કોઈ પણ હોઈ શકે છે. સરેરાશ પ્રવેગમાં સમયગાળો ખૂબ જ સૂક્ષ્મ લેતા આપણને શું મળે છે? તત્કાલીન પ્રવેગ મળે છે. એટલે કે લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્સ ટુ 0 ડેલ્ટા વીના છેદમાં ડેલ્ટા ટી એટલે શું મને મળી જશે તો કે ડીવી અપોન ડીટી. આ શું મળી ગયો આપણને? તત્કાલીન વેગ. પરંતુ કાલે આપણે મેળવ્યા હતા વેગ v બરાબર તો કે વેગ v બરાબર dr અપોન dt, સ્થાનાંતરનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન છે, વેગ આપે છે. તો અહીંયા લખું d અપોન dt dr અપોન dt. ઓકે, તો આ શું થશે તો કે આનું સ્થાનાંતરનું 2 વખત વિકલન d સ્ક્વેર r અપોન dt સ્ક્વેર, જે નોર્મલી આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 માં પણ કરતા આવ્યા છીએ. એ જ રીતનું d સ્ક્વેર r અપોન dt સ્ક્વેર. ચાલો ફરી પાછું સેમ આ ટર્મ મેં લખ્યું. તત્કાલીન પ્રવેગ એ બરાબર dv અપોન dt. હવે વેગને બદલે હું શું લખું છું? જોજો, d અપોન dt. વેગને બદલે હું vx i કેપ પ્લસ vy j કેપ લખી શકું. તો આનું ડેરિવેશન છે અંદર જતા શું થશે તો કે dvx અપોન dt i કેપ પ્લસ dvy અપોન dt j કેપ. ઓકે, ચાલો vx dv અપોન dt બરાબર એ લખાય તો dvx અપોન dt એટલે હું લખાય ax i કેપ પ્લસ ay j કેપ. તો જો પ્રવેગનું આપણને એક સમીકરણ મળી ગયું. પ્રવેગ એ બરાબર ax i કેપ પ્લસ ay j કેપ. ઓકે, આ છે આપણને તત્કાલીન પ્રવેગ છે એનું સમીકરણ મળી ગયું, જ્યાં ax બરાબર dvx અપોન dt અને ay બરાબર dvy અપોન dt. આમનું મૂલ્ય કીધું હોય તો કે મોડ ઓફ a બરાબર બંને ઘટકોના વર્ગનો સરવાળો, બંને ઘટકોના વર્ગના સરવાળાનો વર્ગમૂળ, તો આનો ax નો સ્ક્વેર પ્લસ ay સ્ક્વેર. આ છે આપણને તત્કાલીન પ્રવેગનું છે મૂલ્ય મળ્યું. ચાલો દિશાની વાત કરીએ તો દિશા માટે tan થીટા બરાબર કોઈ પણ હોય, વેગ હોય તો વેગનો y ઘટક અને છેદમાં x ઘટક. એવી રીતે અહીંયા પ્રવેગ છે તો પ્રવેગનો y ઘટક છેદમાં એનો x ઘટક. તો આ જે પણ ખૂણો આવે છે થીટા બરાબર tan ઇનવર્સ ay અપોન ax. આ ખૂણો ક્યાં આવશે? જ્યાં થીટા બરાબર ધન x અક્ષ સાથે બનાવેલ ખૂણો. ઓકે, અને જો y અક્ષ સાથે બનાવેલો ખૂણો જોતો હોય તો કાલે મેં તમને દાખલામાં પણ સમજાવ્યું હતું અને થિયરીમાં પણ કીધું. આનું શું લઈ લેવાનું છે? રેસિપ્રોકલ એટલે ઉલટું લઈ લેવાનું, ax અપોન ay. તો આ હતા સરેરાશ વેગ અને સરેરાશ પ્રવેગ અને તત્કાલીન પ્રવેગ. ખૂબ જ શાંતિથી વ્યવસ્થિત તૈયાર કરજો. સિમ્પલ જ છે. જે આગળ નોર્મલી એક પરિમાણમાં ભણી ગયા હતા એવું સેમ દ્વિપરિમાણમાં છે, પણ અહીંયા સદિશ સ્વરૂપે દર્શાવેલું છે. ઓકે, ચાલો અમને નોટ ડાઉન કરો, પછી આગળ છે આને આધારિત છે દાખલાઓ જોઈએ. ચાલો તો તત્કાલીન પ્રવેગ અને સરેરાશ પ્રવેગ આધારિત દાખલાઓ જોઈએ. હવે જો આ બધા જે દાખલાઓ છે આપણે સ્થાનાંતર પરથી વેગ અને પ્રવેગ કઈ રીતે મેળવવા એના માટે જોઈએ, જેથી કરીને આપણને વેગ અને પ્રવેગ બંનેની છે પ્રેક્ટિસ થઈ જાય. તો જો r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3t i કેપ પ્લસ 2t સ્ક્વેર j કેપ પ્લસ 5k કેપ હોય તો પ્રવેગ અને વેગ શોધો. વેગ અને પ્રવેગ શોધો. t ઇક્વલ ટુ x સેકન્ડ માટે વેગનું મૂલ્ય અને દિશા શોધો. બે વસ્તુ છે આપણે મેળવવાની છે. ચાલો, વેગ તો સ્થાનાંતર પરથી વેગ કઈ રીતે મળે તો કે સ્થાનાંતરનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન કરતા વેગ મળશે. તો કે વેગ બરાબર
dr/dt। ચાલો આ dr/dt માં આ ત્રણ અચળ કહેવાય। ટીનું ટીની સાપેક્ષે વિકલન 1 i કેપ પ્લસ બે અચળ ટી સ્ક્વેરનું ટીની સાપેક્ષે ટી સ્ક્વેરનું શું થશે 2t જે કેપ પ્લસ 5 કેવા કહેવાય અચળ અચળનું 0। ઓકે, તો આપણને વેગ મળ્યો। વેગ કેટલો મળ્યો 3i કેપ પ્લસ 4t જે કેપ। ઓકે, આ વેગ છે મળી ગયો। હવે આપણને એમ કીધું છે t = 1 સેકન્ડ માટે વેગનું મૂલ્ય અને દિશા મેળવો। એને થોડી વાર માટે રહેવા દઈએ, પ્રવેગ મેળવી લઈએ। ચાલો, પ્રવેગ બરાબર dv/dt। ઓકે, તો વેગ છે તમારી પાસે, ચાલો 3 એટલે કેવા કહેવાય અચળ અચળનું વિકલન 0 પ્લસ 4 અચળ ટીની સાપેક્ષે 1 જે કેપ, તો આપણને પ્રવેગ મળ્યો 4 જે કેપ। ઓકે, આ આપણને એનું સોલ્યુશન છે મળી ગયું। હવે જોઈએ બીનું। બી તો t = 1 સેકન્ડ માટે વેગ 1 સેકન્ડ માટે, ચાલો તો વેગનું જે સમીકરણ દેખાય છે આ સમીકરણમાં જ્યાં પણ સમય દેખાય ત્યાં 1 મૂકો તો 3i કેપ પ્લસ 4 ટીને બદલે 1 મૂકો તો જે કેપ થઈ ગયું। તો આ વેગનું હવે મૂલ્ય જોઈએ છે, તો મૂલ્ય માટે મોડ ઓફ v બરાબર ઘટકોના વર્ગના સરવાળાનું વર્ગમૂળ। તો 3નો વર્ગ વત્તા બીજો ઘટક છે 4નો વર્ગ, તો 3નો વર્ગ 9, 4નો વર્ગ 16, 16 ને 9 25, 25નું વર્ગમૂળ, વર્ગમૂળમાં 25 બરાબર 5 મીટર પર સેકન્ડ વેગનું મૂલ્ય છે મળી ગયું। હવે કીધું છે તેની દિશા માટે tan થીટા બરાબર વેગનો y ઘટક ના છેદમાં વેગનો x ઘટક। તો y ઘટક એટલે જે સાથેનો જે પણ ઘટક હોય તે, એટલે 4/3। તેથી થીટા બરાબર tan ઇન્વર્સ 4/3 1.33 જેવું આવશે। તો થીટા કેટલો આવશે બોલો 53 ડિગ્રી। કોઈ કહેશે કઈ રીતે, ચાલો કોઈની પાસે આમનો આન્સર છે? કાલે જ મેં તમને સમજાવ્યું હતું, ખ્યાલ હોય તો, કે જો આ રીતે કોઈ ત્રિકોણ બને છે જેની આ બાજુ છે 4, ચાલો નામ લો 3, 4, 5। ઓકે, તો આ થીટા બરાબર સામેની બાજુના છેદમાં પાસેની બાજુ tan થીટા બરાબર 4/3। તો આ મોટી બાજુની સામેનો ખૂણો 53 ડિગ્રી અને નાની બાજુ હશે, નાની બાજુની સામેનો ખૂણો છે 37 ડિગ્રી આવશે। આ વાત છે ખાસ યાદ કરી લેજો કે જેથી કરીને એક્ઝામમાં કોઈ આવો પ્રશ્ન પૂછે તો તમારે લોગ ટેબલમાં જોવો હોય અને સમય બગાડવો ન પડે। ચાલો આગળ વધીએ। એક કણનો સ્થાન સદિશ r બરાબર 3t i કેપ માઇનસ 2t સ્ક્વેર જે કેપ પ્લસ 5 k કેપ મીટર છે, તો કણનો વેગ અને પ્રવેગ મેળવો। સેમ મેથડ, ના ગણું તો પણ આવડી જાય। બોલો, ચાલો તો વિડીયો પોઝ કરો અને જુઓ શું આવે છે તમારો જવાબ, પછી ચેક કરજો। કણનો પ્રવેગ v બરાબર dr/dt। ખાસ જો આ બધામાં સંકલન વિકલન છે ખાસ કરવું પડશે। આ 3tનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન કરો તો 3 અચળ ટીનું ટીની સાપેક્ષે 1 ઇન્ટુ i કેપ માઇનસ 2 અચળ ટી સ્ક્વેરનું 2t જે કેપ પ્લસ 5 અચળ કહેવાય એનું 0। તો શું આવ્યો વેગ આવ્યો છે 3i કેપ માઇનસ 4t જે કેપ। તો વેગનું સમીકરણ છે આપણને મળી ગયું। સેમ જો આના જેવું જ છે, અહીંયા પ્લસ આવતું તો આ નેગેટિવ આવ્યું છે। ઓકે, પ્રવેગ મેળવીએ તો પ્રવેગ બરાબર dv/dt। આ કેવું છે અચળ અચળનું 0 -4 જે કેપ બરાબર -4 જે કેપ મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર। આ છે આપણને પ્રવેગ મળી ગયો। ચાલો આગળ વધીએ। t = 2 સેકન્ડ માટે, તો t = 2 સેકન્ડ માટે v2 બરાબર વેગ 2 સેકન્ડ માટે, તો વેગનું જે પણ સમીકરણ આવ્યું એમાં જ્યાં t દેખાય ત્યાં 2 મૂકો તો 3i કેપ માઇનસ 4 ઇન્ટુ 2 જે કેપ। તો આ શું આવી ગયું 3i કેપ માઇનસ 8 જે કેપ। આ છે પ્રવેગનું સમીકરણ છે આવી ગયું। ઓકે,
પણ આપણને એમ કીધું છે કે એનું મૂલ્ય, તો આમનું મૂલ્ય v બરાબર શું થશે? અંડરરૂટ ઘટકોના વર્ગના સરવાળાનું વર્ગમૂળ 3નો સ્ક્વેર વત્તા -8નો સ્ક્વેર, 3નો વર્ગ 9, 8નો વર્ગ 64, 64 વત્તા 9 વર્ગમૂળમાં 73. તો એનું મૂલ્ય કેટલું આવશે? તો કે આમ તો જોવા જાવ તો 8ની નજીક જ આવે છે, એટલે એનું મૂલ્ય આવશે 8.54 મીટર પર સેકન્ડ. વેગનું મૂલ્ય છે તમને મળી ગયું, પહેલો આન્સર મળી ગયો વેગનું મૂલ્ય. પછી કીધું છે કે દિશા, તો કે દિશા માટે tan θ બરાબર વેગનો y ઘટકના છેદમાં વેગનો x ઘટક. વેગનો y ઘટક શું છે? વેગનો y ઘટક છે -8 છે ને, -8ના છેદમાં 3. સાદરૂપ આપશો એટલે આવશે -2.66 અથવા તો 67 સમથિંગ. અને આને પાછળ કન્ટિન્યુ કરો તો આ રીતે 4 ડિજિટ સુધી જોઈ લઈએ, જેથી લોગ જોવામાં સરળતા, ટેન્જેન્ટ જોવામાં સરળતા પડે. તો આવી રીતે આવ્યું tan θ બરાબર -2.6667. તેથી થીટા બરાબર tan ઇનવર્સ -2.6667. જોજો tan છે એ અયુગ્મ વિધેય હોવાથી આ માઇનસ સાઇન છે બહાર નીકળી જશે, એટલે કે માઇનસ tan ઇનવર્સ 2.6667. જો 2.6667નું ટેનમાં વેલ્યુ જોશો તો એ આવશે 69 ડિગ્રી અને 27 મિનિટ. એને નિયરલી ઇક્વલ ટુ કેવા હે? થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ -70 ડિગ્રી. એટલે કે એક્સ અક્ષ સાથે ઋણ નીચે તરફ -70 ડિગ્રીનો છે એ ખૂણો બનાવશે. ઓકે, કેમ કે અહીંયા માઇનસ સાઇન હતી જ તે, એટલે -70 ડિગ્રી જેટલો છે તમારો જવાબ આવશે. બીજું કે જો તમારે એક્ઝેક્ટ જોતો હોય ખૂણો તો કઈ રીતે કરવાનું? તો કે જો આ પ્લસ છે, જે વાળો સદિશ છે કેવો છે? માઇનસ. કોઈ સદિશ છે એને બતાવીએ તો એક્સ અક્ષનો દિશામાંનો સદિશ છે કંઈક આ રીતે અહીંયા આવ્યો, 3i કેપ વાળો. પછી -8 જે કેપ એટલે એ ક્યાં આવશે? નીચે આવશે. તો આનો પરિણામી સદિશ છે તમને ક્યાં મળશે? નીચે તરફ. એટલે એક્સ અક્ષની નીચે તરફ 70 ડિગ્રીના ખૂણે છે. નીચે તરફ હોવાથી ખૂણો માઇનસ, અને 70 ડિગ્રી નીચે તરફ 70 ડિગ્રીના ખૂણે છે આપણને વેગનું મૂલ્ય છે આટલું મળતું હોય છે. કેટલું? 8.54 મીટર પર સેકન્ડ. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. એક કણના સ્થાન સદિશનું સૂત્ર r બરાબર આલ્ફા ટી આઈ કેપ -3t² જે કેપ છે, જ્યાં આલ્ફા અને બીટા ધન અચળાંકો છે. તો વેગ અને પ્રવેગના સમયના વિધેય તરીકે મેળવો. જોજો, વેગ અને પ્રવેગને શું કીધું છે? તો કે સમયના વિધેય તરીકે મેળવો. સિમ્પલ, જે તમે કોન્સેપ્ટથી અત્યાર સુધી કરતા આવ્યા છો એ જ કોન્સેપ્ટથી. ઓકે, અને તેના મૂલ્ય ગણવાના છે. તો જો આ આપણને એક પ્રકારનો સદિશ આપી દીધો છે, સ્થાનાંતર સદિશ આપેલો છે. તો સ્થાનાંતર સદિશમાં આલ્ફા અને બીટા છે અચળાંકો છે. તો અચળાંક હોય તો એ કેવાથી જશે? બહાર નીકળી જશે. તો કે સ્થાનાંતર સદિશ આપેલો છે આલ્ફા ટી આઈ કેપ બીટા t² જે કેપ. તો વેગ અને પ્રવેગના સમયના વિધેય તરીકે મેળવો અને તેના મૂલ્ય. તો વેગ બરાબર શું થશે? dr/dt. ચાલો, આલ્ફા અચળ ટીનું ટીની સાપેક્ષે 1 ઇન્ટુ આઈ કેપ માઇનસ બીટા અચળ t² નું 2t જે કેપ. તો આ સમીકરણ શું મળશે આપણને? આલ્ફા આઈ કેપ -2 બીટા ટી જે કેપ. ઓકે, આનું મૂલ્ય, કેમ કે તેના મૂલ્ય કીધા છે તો આનું મૂલ્ય ઘટકોના વર્ગના સરવાળાનું વર્ગમૂળ. તો આનું મૂલ્ય જ લઈ લઉં છું, વેગનું મૂલ્ય. તો શું થશે? અંડરરૂટ આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ -2 બીટા ટી નો સ્ક્વેર. ઓકે, તો શું થઈ જશે? આ વર્ગમૂળમાં આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ 4 બીટા t². તો આ છે વેગનું મૂલ્ય આવ્યું. હજુ પ્રવેગ મેળવવાનો બાકી. તો પ્રવેગ બરાબર dv/dt. ઓકે, વેગનું ફરી પાછું આ જે વેગ મેળવ્યો એનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન કરો. આલ્ફા અચળ છે, અચળનું વિકલન 0 -2 બીટા છે અચળ, ટીનું ટીની સાપેક્ષે 1 જે કેપ. તો કેટલું આવ્યું?
-2 બીટા જે કેપ. હવે પ્રવેગનું મૂલ્ય મેળવો તો પ્રવેગનું મૂલ્ય કેટલું આવશે તો કે આમનું માનાંક એટલે માનાંકમાં -2 બીટા અને એકમ સદિશ છે એનું મૂલ્ય 1 થઈ જશે તો આનું મૂલ્ય આવશે 2 બીટા. આ છે બેવના આન્સર છે આપણને મળી ગયા છે. તો આ રીતે આપણે વેગ અને પ્રવેગ છે મેળવી શકીએ છીએ. ચાલો એવો જ એક દાખલો. કોઈ એક કણનો સ્થાન સદિશ r બરાબર બીટા સદિશ બી ટી 1 - આલ્ફા ટી જ્યાં સદિશ બી એ અચળ સદિશ છે અને આલ્ફા એ ધન અચળાંક છે તો પહેલું વેગ અને પ્રવેગને સમયના વિધેય સ્વરૂપે મેળવો. આ જ કોન્સેપ્ટ જે રીતે તમે મેળવાતા એ રીતે. અને કોઈ એક બિંદુથી શરૂ કરીને ત્યાં જ પાછા આવે તો આ માટે કણને લાગતો સમય છે મેળવવાનો છે. જોજો ખાસ આ ખૂબ જ અગત્યનું છે, સમજવા જેવું. લોજિક લગાવો, બોલો કઈ રીતે આવશે. ઓકે, તો જો આ સ્થાન સદિશ આપણને આપેલો છે r બરાબર સદિશ બી ટી 1 - આલ્ફા ટી. ઓકે, આવું કોઈ પણ હોય ને એટલે આને સરવાળા બાદબાકી સ્વરૂપે લઈ લેવાનું. તો આમનો ગુણાકાર છે આની સાથે પણ કરો, આનો ગુણાકાર છે આની સાથે પણ કરો તો શું થઈ જશે સદિશ બી ટી માઇનસ સદિશ બી આલ્ફા ટી ઇન્ટુ ટી ટી સ્ક્વેર થઈ જશે. હવે છે આનું વિકલન કરો એટલે વેગ મળશે ને ફરી વિકલન કરો એટલે પ્રવેગ મળી જાય. ચાલો, વેગ બરાબર બી સદિશ છે એ અચળ સદિશ છે. કેવો છે અચળ. અચળ છે એ એજ ઇટ ઇઝ રહે. ટીનું ટીની સાપેક્ષે શું થઈ જશે 1. સમજાય છે. આનું શું કર્યું મેં તો કે સદિશ વી બરાબર dr upon dt કે r ને છે સમયની સાપેક્ષે વિકલન તો સદિશ બી અચળ ટીનું ટીની સાપેક્ષે 1 માઇનસ બીટા આલ્ફા, કેમ કે આલ્ફા પણ શું છે ધન અચળ સંખ્યા છે. સંખ્યા એટલે અચળ કહેવાય તો કે સદિશ બી ઇન્ટુ આલ્ફા ટી સ્ક્વેરનું શું થઈ જશે 2t. તો ઇન શોર્ટ આપણને વી મળ્યું સદિશ બી માઇનસ સદિશ 2 આલ્ફા બીટ 2 સદિશ બી આલ્ફા ટી. ઓકે, આ વેગ મળી ગયો. ચાલો હવે પ્રવેગ મેળવીએ તો પ્રવેગ બરાબર ડીવી અપોન ડીટી. ઓકે, આમનું ફરી પાછું વિકલન કરો તો અચળ છે અચળનું વિકલન 0 માઇનસ 2 બી સદિશ બી આલ્ફા અચળ કહેવાય ટીનું ટીની સાપેક્ષે વિકલન કેટલું આવશે 1. તો આપણને પ્રવેગ પણ મળી ગયો. પ્રવેગ કેટલો મળ્યો -2 બી આલ્ફા. આ છે આપણને પ્રવેગ મળ્યો. ઓકે, પછી બીજું કીધું છે કે કોઈ એક બિંદુથી શરૂ કરીને ત્યાં જ પાછા આવીએ. કોઈ એક બિંદુથી શરૂ કરીને ફરી પાછા ત્યાં આવો તો તમારું સ્થાનાંતર કેટલું થઈ જશે 0. તો ફરી પાછા ત્યાં આવો સ્થાનાંતર કેટલું થઈ ગયું 0. તો કે બી માટે બીનું સોલ્યુશન છે. ઓકે, ફરી તે જ બિંદુ પર આવતા સ્થાનાંતર r બરાબર 0 અને સ્થાનાંતરનું સમીકરણ શું છે તો કે આ રીતે સાદુરૂપ આપ્યું એ રીતે જ લઈ લો અથવા તો બેઠું આ લઈ લો. ચાલો, સદિશ બી ટી 1 - આલ્ફા ટી. ઓકે, હવે જો આ બેવનો ગુણાકાર છે 0 આવે છે એનો મતલબ શું થયું કાં તો આ ઘટક 0 હશે અથવા તો આ કાઉન્સવાળું 0 હશે. તો એ રીતે લઈ શકીએ. ચાલો, તો જો આને આ રીતે કરો તો શું થઈ જશે તો કે બીટી સદિશ બી ઇન્ટુ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ઓર શું થઈ જશે 1 - આલ્ફા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. પણ સદિશ બી કેવી છે તો કે અચળ સદિશ છે. અચળ સદિશ એટલે એનું કંઈક તો હશે જ તે. તો એમ કહી શકીએ કે ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અથવા આ માઇનસ સંખ્યા છે એ સામેની બાજુ આવે તો પ્લસ એટલે આલ્ફા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 તો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન આલ્ફા. આ છે સમય ટીના છે બે મૂલ્યો મળી ગયા ટી ઇક્વલ ટુ 0 અને ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન આલ્ફા. તો આ રીતે કોઈ એક બિંદુ પર પાછા આવીએ ત્યારે કણને લાગતો સમય તો
ટી ઇક્વલ ટુ 0થી શરૂ કરે ગતિ તો ટી ઇક્વલ ટુ 1/α સમયે કણ તે જ બિંદુ પાસે શું આવી જશે? પાછો આવી જશે. ચાલો હવે જો આ બધા જ દાખલાઓ કર્યા હોય તો આવી જ પેટર્નનો એક દાખલો છે, હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું. જો અહીંયા છે, નોટ ડાઉન કરજો. વંચાય છે લખી નાખો ના વચાતું હોય તો, કે સ્થાનાંતર કોઈ એક કણનો સ્થાનાંતર સદિશ r બરાબર t² i કેપ પ્લસ 3t j કેપ પ્લસ 24 k કેપ હોય તો, ફરીવાર સ્થાનાંતર સદિશ t² i કેપ પ્લસ 3t j કેપ પ્લસ 24 k કેપ હોય તો t ઇક્વલ ટુ 2 સેકન્ડ માટે વેગનું મૂલ્ય મેળવવાનું છે. સેમ વેગ મેળવો અને એમાં t ઇક્વલ ટુ 2 સેકન્ડ છે મૂકી દો એટલે એનું મૂલ્ય મળી જશે. તો ચાલો ફટાફટ છે આમને નોટ ડાઉન કરો, પછી આગળ વધારાના દાખલાઓ છે હજુ પણ જોઈએ. ચાલો આગળ વધીએ. જો હવે છે દાખલાની પેટર્ન છે થોડીક ચેન્જ થાય છે. જોજો ધ્યાન આપજો. એક ગતિમાન કણના યામો x બરાબર 7t પ્લસ 4t² અને y બરાબર 5t છે તો t બરાબર 5 સેકન્ડ આગળ પ્રવેગ મેળવો. આનો મતલબ શું થયો ખબર છે? એ કણના યામો આપેલા છે, તો યામો એટલે કે એનો સ્થાન સદિશ તમારે લખવો હોય તો સ્થાન સદિશ કંઈક આ રીતે લખાશે. સ્થાન સદિશ r બરાબર 7t પ્લસ 4t² i કેપ પ્લસ 5t j કેપ. ઓકે, હવે તમને ભલે ને કીધું t ઇક્વલ ટુ 5 સેકન્ડ આગળ તમારે શું મેળવવાનું છે? પ્રવેગ મેળવવાનો છે. તો પ્રવેગ માટે શું કરો? તો કે આનું એકવાર સમયની સાપેક્ષે વિકલન કરો તો વેગ મળશે dr/dt. ચાલો તો 7, આમાં પણ અલગ અલગ ઘટકો છે એનું લઈ લેવાનું. તો 7 અચળ ટીનું ટીની સાપેક્ષે 1 પ્લસ 4 અચળ t² નું 2t ઓકે i કેપ પ્લસ 5 અચળ ટીનું ટીની સાપેક્ષે 1 j કેપ. તો સદિશ v બરાબર શું આવશે? 7 પ્લસ 4 ને 2 8t i કેપ પ્લસ 5 j કેપ. ઓકે, ફરી પાછું આનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન કરો તો તમને પ્રવેગ મળશે. તો પ્રવેગ બરાબર dv/dt. તો 7 અચળ કહેવાય 0, 8 અચળ ટીનું ટીની સાપેક્ષે 1 ઇન્ટુ i કેપ પ્લસ 5 અચળ કહેવાય એનું 0. તો પ્રવેગ છે આપણને કેટલો મળ્યો? પ્રવેગ મળ્યો 8 i કેપ. જો ધ્યાનથી જુઓ તો પ્રવેગ છે સમયનું વિધેય નથી, આમાં ક્યાંય સમય છે જ નહીં. તો જેમ જેમ અહીંયા કીધું t ઇક્વલ ટુ 5 સેકન્ડ આગળ પ્રવેગ મેળવો તો પ્રવેગ સમય ભલે જેમ જેમ બદલાય પણ આ પ્રવેગ કેવો થઈ ગયો છે? અચળ થઈ ગયો છે. તેથી આનું જે t ઇક્વલ ટુ 5 સેકન્ડ આગળ પ્રવેગ કેવો રહેવાનો છે? સેમ જ રહેશે. પ્રવેગ રહેશે 8 i કેપ મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. ઓકે, એમાં કોઈ બદલાવ આવશે નહીં. કેમ કે જો સમયનું વિધેય હોત તો જેમ જેમ સમય મૂકત તેમ પ્રવેગ બદલાયા કરત, પણ સમયનું વિધેય નથી. આગળ વધીએ. એક વસ્તુએ કાપેલા અંતરના યામો x બરાબર 3t³ y બરાબર 2t² પ્લસ 8t અને z બરાબર 60 માઇનસ 5 હોય તો પ્રારંભિક વેગ મેળવો. ચાલો ફરી એકવાર. સ્થાનાંતર સદિશ બરાબર જે પણ આપેલા છે x ની સાથે x અક્ષ પર છે તો એનો એકમ સદિશ i કેપ, y અક્ષ પર આપેલું છે તો એકમ સદિશ j કેપ અને z અક્ષ પર આપેલું છે તો એકમ સદિશ k કેપ. ઓકે, હવે પ્રારંભિક વેગ મેળવવાનો કીધો છે તો આનું એકવાર સમયની સાપેક્ષે વિકલન કરી નાખો તો વેગ મળશે. અને પ્રારંભિક એટલે t ઇક્વલ ટુ 0 સમયે. ચાલો વેગ v બરાબર શું થશે? તો કે વેગ v બરાબર 3 અચળ t³ નું શું થશે? 3t² i કેપ પ્લસ 2 અચળ t² નું 2t પ્લસ 8 અચળ ટીનું ટીની સાપેક્ષે 1 j કેપ પ્લસ 6 અચળ ટીનું ટીની સાપેક્ષે 1 માઇનસ 0 5 અચળ કહેવાય એટલે 0 ઇન્ટુ k કેપ. ઓકે, તો આ શું થઈ ગયું? 3 ઇન્ટુ 3 9t²
9 થઈ જાય 3 ગુણ્યા 3 9 ટી સ્ક્વેર આઈ કેપ પ્લસ 2 ગુણ્યા 2 4t પ્લસ 8 જે કેપ પ્લસ 6 કે કેપ આવું થઈ જશે કેમ કે 6 સાથે ગુણાંકમાં છે તો 6 કે કેપ. હવે આ વેગ મળી ગયો. આપણને શું કીધું છે? પ્રારંભિક વેગ મેળવો. તો પ્રારંભિક વેગ માટે સમય t ઇક્વલ ટુ 0 મૂકતા પ્રારંભિક વેગ માટે t ઇક્વલ ટુ 0 મૂકતા આ સમીકરણમાં જ્યાં જ્યાં t હોય એ સમીકરણ પદ છે એ 0 મૂકી દો તો 0 આઈ કેપ પ્લસ આમાં છે 0 પ્લસ 8 જે કેપ પ્લસ 6 કે કેપ. તો પ્રારંભિક વેગ કેટલો આવશે? તો પ્રારંભિક વેગ આવશે 8 જે કેપ પ્લસ 6 કે કેપ. જો આનું મૂલ્ય કીધું હોય તો મૂલ્ય કેટલું આવશે? તો કે મોડ ઓફ v બરાબર અંડર રૂટ 8 સ્ક્વેર પ્લસ 6 સ્ક્વેર 8નો વર્ગ વત્તા 6નો વર્ગ 8નો વર્ગ 64 વત્તા 36 એટલે વર્ગમૂળમાં 100 બરાબર 10 મીટર પર સેકન્ડ. ઓકે, તો આ રીતે છે મેળવી શકાય છે. બીજું જો દિશા કીધી હોત, આપણને પૂછેલું નથી, આ બધું એડિશનલ છે. દિશા કીધી હોત તો tan થીટા બરાબર વેગનો y ઘટક ના છેદમાં x એટલે આ બેવ છે x જે છે ત્રિપરિમાણમાં દિશા માટે આપણે શું કરતા હતા તો કે એના માટે અલગ છે નિયમો હતા. આપણે જે દ્વિપરિમાણમાં લાગુ પડતા હતા એવું લાગુ પાડી શકાય નહીં. ચાલો આગળ વધીએ. આપણે શું લેતા હતા? ટેન આલ્ફા લઈ લેતા હતા, બીટા લીધું હતું, ગામા લીધું હતું, યાદ હોય તો. ચાલો આગળ વધીએ. એક કણના યામો x બરાબર આલ્ફા ટી સ્ક્વેર અને y બરાબર બીટા ટી સ્ક્વેર છે તો આ કણના વેગનું મૂલ્ય મેળવો. જો ફરી પાછું x યામ છે એને ઇન્ટુ આઈ કેપ કરી દો, y યામ છે ઇન્ટુ જે કેપ કરી દો તો સ્થાનાંતર મળી ગયું. સ્થાનાંતર સદિશનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન કરો એટલે વેગ સદિશ મળી ગયો. વેગ સદિશ છે એનું મૂલ્ય લઈ લો તો તમને જવાબ છે કંઈક આવો મળશે. કેમ કે આનું વિકલન કરતાં આવશે 2 આલ્ફા ટી, આમનું આવશે 2 બીટા ટી, 2 આલ્ફા ટીનો સ્ક્વેર વત્તા 2 બીટા ટીનો સ્ક્વેરનું વર્ગમૂળ સાદુરૂપ આપતા તમને આ આન્સર છે મળી જશે. એટલે આ હોમવર્કમાં આપું છું. આગળ વધીએ. હજુ પાછી પેટર્ન છે ચેન્જ થાય છે. એક મોટર કાર ઉત્તર તરફ 30 મીટર પર સેકન્ડના વેગથી ગતિ કરે છે. જો તે વળીને પૂર્વ તરફ તેટલા જ વેગથી ગતિ કરે તો તેના વેગમાં થતો ફેરફાર છે મેળવવાનો છે. જોજો, તો આવું જ કોઈ પણ આવે એટલે શું કરો? યામાક્સ પદ્ધતિ છે દર્શાવી દો. હવે હા, ઓકે, તો જો આ છે ઉત્તર, આ દક્ષિણ, આ પૂર્વ, પશ્ચિમ. ઓકે, તો એક મોટર કાર છે ઉત્તર તરફ એટલે ઉપર તરફ 30 મીટર પર સેકન્ડના વેગથી ગતિ કરે છે, એને v1 કહું. અને જો તે વળીને પૂર્વ તરફ એટલે પૂર્વ એટલે આ બાજુ વળીને પૂર્વ તરફ તેટલા જ વેગથી એટલે v2 બરાબર v1 અને એ બેવ કેવા હશે તેટલા જ વેગથી પૂર્વ તરફ ગતિ કરે છે તો વેગમાં થતો ફેરફાર શોધો. હવે આવું કીધું હતું ત્યારે આપણે શું કીધું હતું કે વેગમાં થતો ફેરફાર માટે આપણે કોઈ ત્રિકોણની રીત જોઈતી અને એક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની રીત જોઈતી. તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની રીતમાં શું હતું કે આ વેગ v1 છે તો આ વેગ v2 ને અહીંયા એ રીતે દોરવાનો કે જેથી બેવના પૂછ છે એકબીજાને સાથે સંપાત થાય. બીજું વેગમાં થતો ફેરફાર કીધો છે. ફેરફાર એટલે બીજામાંથી પહેલું છે તમારે બાદ કરવું પડે. ઓકે, તો બીજામાંથી પહેલું બાદ કરવા માટે શું કરો તો કે કોઈ એક છે એની દિશા છે તમે ફેરવી નાખો. તો આ જે છે એની દિશા મારે છે ઉલટાવવી પડે એટલે આ બાજુ છે તો હવે હું ક્યાં બાજુ દોરી દઉં? અહીંથી આમ નીચે તરફ દોરી દઉં તો આનું પૂછ આવી ગયું, આ એનું શીર્ષ આવી ગયું અને હવે પરિણામી લઈ લઉં તો એ રીતે છે મને મળે. તો કે v1 બરાબર સદિશ v1 બરાબર v2 બરાબર 30 મીટર પર સેકન્ડ. ઓકે, હવે વેગમાં થતો ફેરફાર
વેગમાં થતો ફેરફાર ડેલ્ટા વી બરાબર વી અંતિમ એટલે V2 માઇનસ V1. ઓકે, હવે V1 કઈ દિશામાં છે તો કે V1 બરાબર આપણને આવ્યું છે 30 જે કેપ અને V2 છે x અક્ષની દિશામાં છે એટલે 30 I કેપ. તો V2 ની કિંમત મૂકો, V2 બરાબર 30 I કેપ માઇનસ 30 જે કેપ. આ મળી ગયો આપણને ડેલ્ટા વી. માત્ર આપણને એમ જ પૂછ્યું છે વેગમાં થતો ફેરફાર મેળવો એટલે આ છે આપણો આન્સર આવી ગયો. જો મૂલ્ય પૂછેલું હોત તો કે મોડ ઓફ ડેલ્ટા વી બરાબર અંડર રૂટ 30નો વર્ગ વત્તા માઇનસ 30નો વર્ગ. 30નો વર્ગ 900, 30નો વર્ગ એકવાર, 30નો વર્ગ બે વાર એટલે કે 30નો વર્ગ વર્ગમૂળમાં બે વાર. આ છે એનું મૂલ્ય મળી જાત. અને જો દિશા કીધી હોત તો દિશા માટે તો જો આ જે ફેરફાર આવ્યો એ એક અક્ષની દિશામાં આવ્યો અને આ છે માઇનસ જે કેપ એટલે નીચે તરફ આવ્યો કે આને ક્યાં દર્શાવવાનું છે ઊંધું. તો આના માટે આનો જે પરિણામી સદિશ એનો ખૂણો આવશે તો કે tan થીટા બરાબર ક્યાં આવશે તો કે વેગનો y ઘટકના છેદમાં x ઘટક એટલે માઇનસ 30ના છેદમાં 30. તો tan થીટા કેટલું આવ્યું -1. તો થીટા બરાબર tan ઇન્વર્સ 1 અને આ માઇનસની નિશાની ક્યાં નીકળી જશે 12 એટલે થીટા આવશે -45 ડિગ્રી. કેવી એટલી આવશે -45 ડિગ્રી. નીચે તરફ 45 ડિગ્રીના ખૂણે છે એ આનું પરિણામી વેગ છે આપણને મળશે. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. એક કણ 5 મીટર પર સેકન્ડના વેગથી પૂર્વથી પશ્ચિમ પૂર્વ તરફ ગતિ કરે છે. ફરી પાછું પૂર્વ તરફ એટલે આ બાજુ V1 બરાબર કેટલા 5 મીટર પર સેકન્ડ. હવે પૂર્વ એટલે x અક્ષની દિશા થઈ તો હું એમ લખી શકું Vx બરાબર 5 I કેપ મીટર પર સેકન્ડ. 10 સેકન્ડમાં તેનો વેગ ઉત્તર તરફ એટલે ઉત્તર તરફ 5 મીટર પર સેકન્ડ થાય છે. ઉત્તર તરફ 5 મીટર પર સેકન્ડ એટલે Vy અને Vy બરાબર હું શું લખું Vy બરાબર 5 જે કેપ મીટર પર સેકન્ડ. સમજાણું? પૂર્વ એટલે કઈ દિશા? જો યામાક્સ પદ્ધતિ દોરું તો આ પૂર્વ તરફ અને ત્યાર પછી બદલાઈને ઉત્તર તરફ એટલે આ ઉપર દિશા. તો આ Vx થયું, આ Vy થયું. Vx બરાબર 5 I કેપ મીટર પર સેકન્ડ, Vy બરાબર 5 જે કેપ મીટર પર સેકન્ડ. તો કણનો સરેરાશ પ્રવેગ છે મેળવો. સરેરાશ પ્રવેગ માટે મારે વેગમાં થતો ફેરફાર મેળવવો પડશે. વેગમાં થતો ફેરફાર ડેલ્ટા વી બરાબર શું થશે તો કે બીજામાંથી પેલું છે બાદ કરી દો. તો બીજું કયું હતું તો કે આને હું કહું V2 આને કહું V1. તો કે V2 માઇનસ V1 તેથી 5 જે કેપ માઇનસ 5 I કેપ આવું થશે Vy માઇનસ Vx. તો Vy છે આપણી પાસે 5 જે કેપ માઇનસ 5 I કેપ. આ સરેરાશ V આવ્યું. હવે તમને શું કીધું છે સરેરાશ પ્રવેગ કીધો છે. તો સરેરાશ વેગ છે આપણને મળવા માટે સરેરાશ પ્રવેગ બરાબર સરેરાશ વેગના છેદમાં તેને અનુરૂપ સમયગાળો ડેલ્ટા ટી અને ડેલ્ટા ટી બરાબર આપણને આપેલા છે 10 સેકન્ડ. ઓકે, તો સરેરાશ વેગ 5 જે કેપ માઇનસ 5 I કેપના છેદમાં 10 તો શું થઈ જશે 1/2 જે કેપ માઇનસ 1/2 I કેપ. તો આને વ્યવસ્થિત ગોઠવો તો શું થઈ જશે -1/2 I કેપ પ્લસ 1/2 જે કેપ. ઓકે, ફરી પાછું ખૂણો મેળવવો છે. તો ખૂણા માટે આ છે આપણને સરેરાશ પ્રવેગ છે મળી ગયો. સરેરાશ પ્રવેગનું મૂલ્ય જોતું હોય તો કે સરેરાશ પ્રવેગનું મૂલ્ય બરાબર -1/2 વર્ગ વત્તા 1/2 વર્ગ 1/4 વત્તા 1/4 એટલે 2/4 2/4 એટલે 1/2 પણ કેવા છે વર્ગમૂળમાં એટલે 1/√2. ઓકે, અને ખૂણો જોતો હોય
તો કે ટેન થીટા બરાબર એવાયના છેદમાં એ એક્સ એવાય છે આપણો 1/2 એ એક્સ છે -1/2 ખૂણો ફરી પાછો કેટલો આવ્યો તો કે -1 તેથી થીટા આવશે -45 ડિગ્રી સમજાણું કઈ રીતે આગળ સેમ પ્રોસેસ છે આપણે અહીંયા કઈ રીતે તો એ પણ ફરી પાછો છે -45 ડિગ્રી છે મળશે ફરી પાછા આ બેવના છે તમે પૂછ છે એ ભેગા કરી દો તો આને સ્થાનાંતર કરીને અહીંયા લાવી દો અથવા તો આમને છે ફેરવીને નીચે તરફ લઈ લો તો નીચે તરફ છે તમને પરિણામી છે મળી જશે તો આ રીતે છે તમે ખૂણાઓ છે મેળવી શકો છો ઓકે તો આ જ હતું આજના લેક્ચરમાં કાલે ફરી પાછા નવા લેક્ચર સાથે મળીશું એ પહેલાં તમે એટલું છે તૈયાર કરી નાખો